Good morning, all of you. Good morning, sir. Okay. Welcome back, all of you, for the today's session. Today's session is on, as we discussed in the yesterday class, it is purely based on pattern matching. And we got already a little bit introduction. What is the pattern? Why pattern matching is important? And what is the regular expression? All those things we discussed in the yesterday's class. And in the today's session, we are going to see how the pattern matching is basically work with the JavaScript, and what are the codes we can write to make a pattern matching, and which are the functions available in the pattern matching. Those things we are going to discuss in the today's session. Quickly, if I go back with the slides, what exactly the pattern matching says is JavaScript has a powerful pattern matching capabilities based on the regular expressions. In the yesterday class, I clearly mentioned you what is the regular expression and what is the pattern. If I just want to recap, the regular expression is the arrangement of a characters. We call it as a regular expression, which consists of an alphanumeric characters, and the if I follow any particular order in the arrangement of characters, then I call that as the pattern matching. So that is what exactly we see with the pattern matching. So pattern matching ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, so the regular expression is the arrangement of characters. It may be the alphanumeric, alphabetical, or the only the numbers. Then we are going to call that as the regular expressions. Then in that regular expression, if any pattern is going to be followed, any particular order is going to be followed, then we call that as the pattern matching. If any such patterns are going to be matched for our programming, then we call it as a pattern matching is implemented in the JavaScript. So that basically the idea is. So JavaScript has a powerful pattern matching capabilities. It is having its own inbuilt methods to match with the regular expression. Okay, and there are two approach to pattern matching in the JavaScript. First one is on that it is based on the regular expression objects. As we discussed, if any regular expression is written based on that regular expression, we are going to match the patterns, that is regular expression objects. And the second one is the string object. Second one is based on the method of the string object. So string object ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. Patterns are specified in a form that is based on the regular expression. That is what the patterns are going to be. We can specify any patterns. We can specify this could be the order we need to be follow. Then we call it as a pattern. So pattern can be anything. You can design your own pattern of characters. So ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. Okay, there is no restriction on creating the patterns, and we have already have some existing patterns. So like example, the phone number is a pattern, email id is a pattern, pin code is a pattern. So like that, we have certain codes or certain existing patterns available in the day-to-day life right now in the programming. And the patterns which are sent as parameters to the pattern matching. So pattern ಅನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಲಾಶಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಲಾಶ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ಸ್. So we write the pattern in between the delimiters. I show you the example in the next slide. What are the delimiters and how the pattern are going to be written. And the simplest pattern matching method is the search, which takes as a pattern as a parameter. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Look at this example. In this example, I have a string variable called str. I have a variable, and in that variable, I initialize that as rabbits are furry. Okay. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then I take another variable called the position. In the position, what I store is I take
the string variable, that is str dot search. I'm going to search the particular patterns in the given ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನೀಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನನಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ will do is, in this search, this bits what we have is, ಈ ಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, this is what I want to search in my ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಲಾಶ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ದೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಾಶಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ saw in the previous slide. Patterns which are sent as the parameters to the pattern matching method are delimited with the slashes, or delimited with the slashes ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಸ್ಲಾಶ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಎರಡು ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಬರಬೇಕು, ಐ ಬರಬೇಕು, ಟಿ ಬರಬೇಕು, ಎಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಇಡೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ that is going to be handled based on the pattern matching. This search method will take this pattern and search in my input string. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಟೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಅರೇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 0, 1, 2 and 3. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ this search method is going to return this position value where matching has started. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೈ, ಸಾರಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಬಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು somebody or yeah. ಸೊ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ 3, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 3 ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಥವಾ 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಬೋವ್ ದ 0. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಬಿಟ್ಸ್ ಬದಲು ರ್ಯಾಬಿಟ್ RA ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ರ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಝೀರೋ. ಸೊ ಝೀರೋತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಝೀರೋ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆತರ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಆಗ್ಬೋದು. ಆತರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋನಾದ್ರೂ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಝೀರೋಗಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಝೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರು, ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇ-ಜಿ-ಜಿ ಎಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇ-ಜಿ-ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇ-ಜಿ-ಜಿ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಝೀರೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 2 3 ಆರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 3. ಮೂರನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Okay. Yeah. I take a new program. New program is pattern matching. Pattern matching.html. So this is what my new program. I emit. Pattern matching. I gave the title. So in the body, I write the heading pattern matching demo. Pattern matching demo. So in this pattern matching demo, what I do, first thing is I will write the script here itself in the body. Okay. In the script, what I do, I take a variable. So ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇ ತಗೋತೀನಿ. And I take a position. Input dot search. ಸರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸರ್ಚ್ ಒಳಗೆ 2 ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಬಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಐ wrote that bits as the pattern. Then I write a condition, if position is greater than or equal to 0, then document dot write
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಬರೀತೀನಿ, bits pattern found in the found at position else document dot write pattern not found. So this is how I wrote the code. So first ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, if I look at the code, so first ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ inside the script I wrote I initialized the variable rabbits are furry and position ಅಲ್ಲಿ position ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟ್ ಸರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 0ಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ 0 ಅಥವಾ 0ಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೌಂಡ್ ಎಟ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಲ್ಲ. The given pattern found at the position of, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 4. ಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೌಂಡ್ ಎಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ 4, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಎಗ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 3. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 1 2, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಬಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಬಿ ಐ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ BI 4. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, if I come to this next slide, what happens here is, so ಇದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Anybody, if you have any doubt in this part particularly, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡೋದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಎನಿಬಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಾನೇನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ?
ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. Next, we'll go for next concept. Here, in the pattern matching, we have characters and character class patterns we have. ಏನಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. Meta characters are the characters that have special meaning in some context in patterns. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ಸ್ಲಾಶ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್, normal brackets, square brackets, flower brackets, and caret symbol, dollar symbol, star, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Okay, meta characters are themselves be matched by being immediately proceed with the backslash. So ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್. ಸ್ನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸ್ನೋ ಡಾಟ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನೋ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಎಂತದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ನೋ ಇರಬೇಕು. ಸ್ನೋ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೋ ಡಾಟ್ indicates after snow whatever is there, you just accept that. So our output heng barutte, you can see the output like this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ನೋಯಿ, ಸ್ನೋವೇ, ಸ್ನೋಡ್, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ನೋ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಸ್ನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊನೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈ ಇದೆ, ಸ್ನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಎನಿಬಿಡಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಿಂದನಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ನೋ ಅಂತ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೋ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದೇನಾಗ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡೂ ದಟ್.
ಸೊ ಆ ತರದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ MCA ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ MCA ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ MCAಗಳು ಬರುತ್ತೆ. MCA ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, MCA ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ. MCA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ MCA ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, JNNC MCA ಸ್ಟಾಫ್, MCA ಅಲ್ಯೂಮ್ನಿ, MCA ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು MCA ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. MCA ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ MCAನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? MCA ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, MCA ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, MCA ಅಂತ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ MCA ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ MCAನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ MCAಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ MCAs. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ MCAಗಳು ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ MCA ಮುಂದೆ ಡಾಟ್ ಹಿಂದೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ MCA ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ MCA, ಏನೇ ಇದ್ರು MCA ಅಂತಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳಿಸು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ MCA ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ MCA. ಅದೇನೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, MCA ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. MCA ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ, MCA ಜೊತೆ JNNC ಅಂತ ಇದೆ, JNNC MCA ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸ್ನೋ ಡಾಟ್. ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಾನು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರೋದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, MCA ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಏನೇ ಇದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ? ಏನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಲೈಕ್ ABC. ನನಗೆ ಈ ತರ ABC ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ABC ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೋಯರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. MCA ಅನ್ನೋದು ಲೋವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಾದ್ರೂ MCA ಇರ್ಲಿ, ಲೋವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಾದ್ರೂ MCA ಇರ್ಲಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಇರ್ಲಿ, MCA ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್. ಆ ತರ ಕೇಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಸರ್ಕಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ನನಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್.
ಸೊ ಸರ್ಕಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. ಈ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 9. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 0 to 9 ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ 0 to 9 ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ನ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇದೆ. ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ತರ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾಟ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. Difference is small d, we select only a digit. Reverse of that is going to be identified by using slash capital D. Similarly, slash w indicates alphanumeric. ಏನೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ದ A to Z, capital A to Z, upper case A to Z, lower case A to Z and 0 to 9. ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕದು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ, ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ಯೂ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್, ಎ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಆರ್, ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ, ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್, ಸ್ಲಾಶ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದು ಏನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ. ಓಕೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟ್, ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟ್ ಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಡಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಎ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 2 ಸ್ಲಾಶಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಹೌದಾ, ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಪೀರಿಯಡ್,
ಸ್ಲಾಶ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಇಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್. ಡಿಜಿಟ್ 0 to 9 ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಇಸ್ 0 to 9. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸ್ಲಾಶ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ, 0 to 9 ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್. ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಜಿಟ್. ಈಗ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. 4 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. 4 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, 10 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 10 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಹಂಗಾರೆ 10 ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಅಂತ? ಆ ತರ ಬರೆಯೋದು, ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ತರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ಏನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಡಿಜಿಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದ ನಾನು? ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಈ ತರ ನಾನು ಫುಲ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ 10 ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನನಗೆ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಸ್ಲಾಶ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಇದು ನನಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು? 10 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು. 10 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ? ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಗೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹಾಕುತ್ತೀನಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 10 ಇರಬೇಕು, 10ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವೇನು ABCD ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 10 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ತಗೊಳತ್ತದು? ಸ್ಲಾಶ್ ಡಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸ್ಲಾಶ್ ಡಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಸಾರಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ. 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ 10 ವರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ.
ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿ. 2 ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ 2 ಸರಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ 10 ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀನೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ್ದಕ್ ಬರೆಯೋಣ? ನಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಬರೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್? ಯುವರ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಹೇಳಿ. 4JN 20 MCA 1. ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? 4JN 20 MCA 1. 10 ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು 10? ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಂದಿದೆ ಸರ್. 10 ಯಾರು ಮತ್ತೆ? 4JN 20 MCA 10 ಯಾರ್ದು ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಇದು? ಇಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು. ಭೂಮಿಕಾ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು? MCA ಇಲ್ಲ ಸರ್, Six, ಬರೀ sir. MC ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದು MC ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಾ? MC 006. ನಿಮ್ಗೆ MCA ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನೋ ಸರ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಇದುವರೆಗೂ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 4JN 16PEJ10. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ PhD USN. ಇದು ನನ್ನ PhD USN. ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗೆ USN ಇದೆ, ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಒಂದು USN ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು MCI USN. ಈ USNಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ MC? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾ. ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು? 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬರಬೇಕು? ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು, ಜೆ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ JN ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ 4JN 20 ಇರ್ಬೋದು, 16 ಇರ್ಬೋದು, 19 ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 3 ಸರಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೇಕಾ? 3 ಸರಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸರ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ 3 ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 3. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ USN. USN ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ತರ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಕು. X Y Y Y Y Y Z.
ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈ 4 ಸರಿ ಬರಬೇಕು, ಝಡ್ ಬರಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೇನು ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಎನ್ನೇ ಬೇಕು, ನಾನು ಜೆ ಎನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜೆ ಎನ್ ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. /d JN /D/D/W ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ JNNs ಇದೆ ಇರ್ಬೇಕದು. ಅವ್ರ MCA ಇರ್ಲಿ, PhD ಇರ್ಲಿ, MTech ಇರ್ಲಿ, BE ಇರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಅವರು JN ಅವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ JNNC ಇರಬೇಕು. ಸೊ JNNC ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು JNNC ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ BIT ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. BT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 4BT 20 MCA 006 ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ /W/W. ಇದೇನಿದೆ ಜನರಲ್, ಅಲ್ಲಿ BT ಇರ್ಲಿ, BD ಇರ್ಲಿ, JN ಇರ್ಲಿ, PE ಇರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಟೇಕ್ /W. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ಓನ್ಲಿ JN ಬೇಕು, JNN ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ JN. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ JN ಇರ್ಲಿ. JN ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಈಗ JN ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. JN ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈಗ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎನಿ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್? ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದು? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 0 ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ W ಅಂದ್ರೆ /W ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. JN ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 0 ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ 0ಗೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್. 1 ಸರಿನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, 1 ಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು, 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಆರ್ ನನ್. 1 ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್. ಬಂದ್ರೆ 1 ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು 1 ಸರಿ ಅಥವಾ ನೋ ಟೈಮ್ಸ್, ನನ್. ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ 1 ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಸರಿನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು, 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ 0 ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್, plus is 1 or more times, and question mark is 1 or 0 times. So ಈ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರು, ವೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರು, ವೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಝಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೀಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ?
ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ 0 or more repetitions. What is plus 1 or more repetition? What is question mark? 1 or none. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿಬಿಡಿ? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ 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 ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಿ ನಾನೇನ್ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ? ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಝಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು. 0 or many times. 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 0 times ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 0 or many times ಎಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 or many times ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ 0. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವೈ ಪ್ಲಸ್. ವೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ? ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂತೂ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ವೈ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ವೈ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 1 or more time ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ಒಂದು ವೈ ಅಂತೂ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ವೈ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರೂ ವೈ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರೂ ವೈ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅಥವಾ ಒಂದ್ ವೈ ಅಂತೂ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಝಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಝಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸರಿನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ, ವೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸರಿನಾದ್ರೂ ವೈ ಬರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಝಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಝಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಝಡ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಝಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಝಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಝಡ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಝಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 0 or many times ಎಷ್ಟು ಸರಿನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ 0 or many times. ಓಕೆ, ವೈ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಿದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಒಂದ್ಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದೇ ತರ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಝಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಝಡ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ 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 ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ವೈ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಝಡ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೇಲ್. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್, ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂರಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಳೋದು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಿದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದ್ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೇಕು, ರಿಪೀಟೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು. ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ MC PEJ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ 4 ಲೆಟರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ /W 3 ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಇದೆ. MC ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ PEJ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ PEJ ಇದೆ, ಮೇಲಿಂದು MC ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋಣ? ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್. 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 2 ಇಲ್ಲ 3 ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು, MC ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ PEJ 3 ಬರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. /W 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, /W 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮಂದಾರ? /W ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ? /W ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು MC ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಹೆಚ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ PEನೇ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದು, PEJನು ಬರಿಬೋದು. ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ? ಎರಡಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? MC PE ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್. 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ? /W2 ಇವೆರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆಗ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. 0 or 1 ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 0 or 1 ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆರ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Okay. Any doubts till now? Because I think time is up. Next class ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. If you have any doubt, okay, just one small question last. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Anybody? ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Within the square bracket A to Z /W ಸ್ಟಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಎನಿಬಡಿ ಬೇಗ? A to Z ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ /W W ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. A to Z ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ /W ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ABCD ಬರಿಬಹುದು, 1 2 3 ಬರಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬರಿಬಹುದು? ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ A ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ BC ಅಂತ ತಗೊಂಡು 1 2 3 4 5 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, BCDEF ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ABCD ಆರ್ ABCD, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ /W ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬರಿಬಹುದು? ನೀವು ಬರೀದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ABCD ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, with this I will stop here. In the next class we'll see. If you have any doubt, you can ask me any moment, anytime. You can call me or message me to discuss about these things. So this is from my side for the today's session. Thank you all for joining for the today's session, and in the Monday again we'll meet and we'll discuss some more concepts on pattern matching. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.